بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ مالک کل آج کی میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ خصوصاً آج ہم اس سال ثواب کی محفل میں ہیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عابد نعیمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کی والد گرامی کے سال ثواب کے لیے، اور اسی طرح ایک اور بہت ہی محترم شخصیت کے سال ثواب کے لیے جمع ہیں۔ اللہ کریم ان بزرگوں کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، کروٹ کروٹ کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کے تمام اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ علماء ذی وقار موجود ہیں، اس وقت کوئی لمبی چوڑی تقریر کا نہ کوئی موقع ہے نہ مناسبت ہے۔ عزیزان محترم، خواہشات کے 3 مقام ہیں، آرزو کرنے کے 3 مقام ہیں۔ ایک مقام وہ ہے کہ جہاں انسان بڑی سے بڑی چیز بھی مانگے تو لمحہ گزرنے سے پہلے اس کو مل جائے گی۔ ایک مقام وہ ہے کہ جہاں چھوٹی سے چھوٹی بھی چیز مانگے، چھوٹی سے چھوٹی بھی خواہش کرے تو اس کو بھی رد کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا مقام وہ ہے کہ جہاں انسان کی کچھ خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں اور کچھ خواہشیں رد ہو جاتی ہیں۔ جہاں ہر خواہش بڑی سے بڑی بھی ہو پوری ہو جائے گی، اس مقام کا نام ہے مقام جنت۔ اللہ کریم ان مرحومین کو بھی وہ نصیب فرمائے، اور کل قیامت کے دن ہم سب کو بھی وہ نصیب فرمائے۔ اور جہاں چھوٹی سے چھوٹی خواہش بھی رد ہو جائے گی، چھوٹی سے چھوٹی آرزو اور تمنا بھی رد ہو جائے گی، اس مقام کا نام ہے مقام جہنم۔ اللہ کریم ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اور تیسرا مقام جہاں کچھ خواہشیں پوری ہوتی ہیں اور کچھ خواہشیں رد ہو جاتی ہیں، اس مقام کا نام ہے مقام دنیا، جس کے اندر میں اور آپ موجود ہیں۔ توجہ، قرآن مقدس نے ان تینوں مقامات کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ حامیم السجدہ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ آج دنیا کے اندر کوئی بڑے سے بڑے منصب والا، بڑے سے بڑے عہدے والا، کسی بھی منصب کو رکھنے والا اگر بیٹھا بیٹھا خواہش کرے کہ آج فلاں چیز کھانے کو جی چاہتا ہے، فلاں جوس پینے کو جی چاہتا ہے، وہ اپنے کارکن کو، اپنے نوکر کو، اپنے ملازم کو بلائے گا اور اسے کہے گا جلدی کر فلاں چیز لے کے آ، تو آپ سمجھتے ہیں وہ جتنا بھی دوڑ لگا لے، جتنا بھی تیز چل پڑے، پھر بھی اس کو جانے میں، چیز لانے میں، پیش کرنے میں کچھ وقت لگے گا۔ لیکن یاد رکھو، مقام جنت وہ مقام ہے جہاں رب فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ ادھر بندہ طلب کرے گا، ابھی اس کی طلب منت سے اٹھ کے زبان تک نہیں آئے گی، چیز پہلے آ جائے گی۔ دوسرا مقام ہے مقام جہنم، جہاں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بندہ مانگے گا اس کو رد کر دیا جائے گا۔ سورہ اعراف پڑھیں، اللہ فرماتا ہے وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ
अन अफीदु अलीना मिनल माई औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह क़ालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन। निदा करेंगे जहन्नमी लोग, वनादा अस्हाबुन नारे, किनको आवाज़ देंगे? अस्हाबुल जन्नते, जन्नतियों को आवाज़ देंगे और क्या कहेंगे? अन अफीदु अलीना मिनल माई औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह। देखो आज तुम्हारे पास जन्नत की नहरें मौजूद हैं, शहद की नहरें मौजूद हैं, दूध की नहरें मौजूद हैं, शराब तहूर की नहरें मौजूद हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हमें कोई एक बूंद ही पानी की दे दो। औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, या फिर खाने का कोई एक लुक़मा ही दे दो। तो जवाब क्या आएगा? क़ालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन। आज के दिन अल्लाह ने तमाम काफिरीन के लिए हर चीज़ को हराम कर दिया। उनकी छोटी से छोटी ख्वाहिश को भी पूरा नहीं किया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। और तीसरा मकाम है मकाम दुनिया, जिसमें मैं और आप मौजूद हैं। यहाँ कभी कभी बंदा कहता है यहाँ तो मेरी समझ में नहीं आता, अल्लाह मुझे दे कहाँ से रहा है। जिम्मेदारों को आपने कभी सुना होगा, कभी वो ये कहते नजर आते हैं कि जनाब इस मर्तबा तो मैंने बीज भी हल्का डाला था, मैंने पूरी तरह ज़मीन की तैयारी भी नहीं की, मैंने स्प्रे भी कम किए, लेकिन अल्लाह ने इतना फसल फरमाया है, मेरी तवक्को से ज़्यादा मुझे आमदन मिल गई है, तवक्को से ज़्यादा मेरी फसल हो गई है। और कभी कभी बंदा कहता है समझ नहीं आती कि मैं इतना शुक्र नहीं अदा कर सकता, मेरी अल्लाह ज़रूरतें कहाँ कहाँ से पूरी कर रहा है, किधर किधर से आ जाता है। उलमाए ज़ी वक़ार तशरीफ़ फरमा है, अक्सर इनके मुँह से ये जुमले सुनते रहते हैं। मैं कहता हूँ तनख्वाहें इंतहाई कम होती हैं, लेकिन फिर भी जब आप किसी से पूछेंगे हर कोई आपको यही कहता मिलेगा अल्लाह का बड़ा लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का करम है। अज़ीज़ान मोहतरम, कभी ये होता है कि बंदा कहता है समझ नहीं आती, कमा बड़ा रहा हूँ, मेहनत बड़ी कर रहा हूँ, जमा बड़ा करता हूँ, चला किधर जाता है। कभी बंदा ये कहता है समझ नहीं आती, इतने साल हो गए एक आरज़ू करते, इतने साल हो गए एक दुआ मांगते, अभी तक वो पूरी नहीं हुई, तरस रहा हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मुख्तलिफ़ कैफ़ियत हैं। उसकी वजह क्या है? कभी कभी बंदा ये नहीं समझता और शिकवे की दुनिया में चला जाता है और शिकायतें करता है, अल्लाह मेरे लिए ये भी नहीं है, मेरे लिए ये भी नहीं है। इस बात को वो भूल जाता है। एक मिसाल यूँ समझिए, एक माँ के सामने बच्चा जो अभी नासमझ है, लाशऊर है, बच्चा जिद करे कि मैंने बिजली के तार को पकड़ना है, क्या ख्याल है? माँ कह देगी जाओ पकड़ लो। अच्छा, बच्चा बिलकना शुरू कर दे, चीखना शुरू कर दे, चिल्लाना शुरू कर दे, रोना शुरू कर दे, माँ कह देगी ठीक है तेरा रोना नहीं देखा जाता, जा पकड़ ले। माँ क्या कहेगी? अगर कोई कहे बच्चा है ना, जिद कर रहा है, जाने दो, पकड़ने दो, तो जवाब क्या आएगा? जवाब आएगा कि ये अभी नासमझ है, लाशऊर है, नहीं समझता। जिसकी ये जिद कर रहा है ना, जिस चीज़ की तलब और आरजू कर रहा है, जिसको मांग रहा है, वो इसके हक में फ़ायदेमंद नहीं, नुकसानदेह। इसलिए माँ उसका बिलखना, रोना, चीखना, चिल्लाना तो दोबारा करती है, लेकिन कभी भी उस चीज़ के करीब नहीं जाने देती। ज़रा सोचो तो सही, यहाँ तो एक माँ की मोहब्बत है, मेरा रब तो बंदे से 70 माओं से बढ़ के प्यार करता है। और ऐसा होता रहता है। सूरह अल बकरा में पढ़ें 216 आयत है, वासा अन तकरहू शयअन वहुवा खैरुल लकुम वासा अन तुहिब्बू शयअन वहुवा शर्रुल लकुम। कभी कभी ऐसा होता है बंदा किसी चीज़ को नापसंद करता है, मेरा रब फरमाता है वहुवा खैरुल लकुम, अरे जिसको तू नापसंद करता है वही तो तेरे लिए बेहतर थी। वासा अन तुहिब्बू शयअन वहुवा शर्रुल लकुम। और कभी कभी बंदा किसी चीज़ को कहता है फलां मुझे नौकरी मिल जाए ना तो मेरी कामयाबी है, और बड़ी कोशिश करने के बाद नहीं मिलती। कभी कहता है ये बन जाए, ये मिल जाए, नहीं मिलती। कभी कभी उसकी जुबान पे शिकवे आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन मेरा रब फरमाता है वासा अन तुहिब्बू शयअन वहुवा शर्रुल लकुम। ओए ना समझ, तू नहीं जानता, जिस चीज़ को तू मांग रहा है ना वो तेरे लिए बेहतर है नहीं है, मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें वही दूंगा जो तेरे लिए बेहतर है।
عزیزان محترم یہی بات ہے، کبھی کبھی وہ دے کے محبت کا اظہار فرماتا ہے، کبھی کبھی وہ رو کے محبت کا اظہار فرماتا ہے۔ تو دنیا کے اندر کبھی کبھی بندہ کہتا ہے کاش کاش یہ آ جاتا، یہ مل جاتا، یہ وقت اور مل جاتا۔ عزیزان محترم یہ آرزویں ہیں، اور کچھ لوگ شکوے کی دنیا میں چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں مالک انجوی سجن واہ واہ تے انجوی سجن واہ واہ، مالک جس حال میں جے کوئی سٹے گدر کوڑا تے وانگ روڑی سیے ہو، جے کوئی دیوے گال الاما اسنو جی جی کہیے ہو، اوہ قادر دے ہاتھ ڈورے ساڑی جوں رکھے اومیں رہیے۔ اللہ کریم آج کی میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، آمین، وصلی اللہ علیہ وسلم محمد۔